Welcome to this episode of the Harpreet Singh Show. I'm your host Harpreet Singh from Surrey, British Columbia, Canada. In today's program, I'm going to take you over to Colombo in Sri Lanka, and my guest will be Artika Aurora Bakshi. She's an author, but with a difference. ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਆਰਤਿਕਾ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਹੈਗੀਆਂ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਵੰਡਰਫੁਲ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫॉर small children. So let's get over to Colombo and learn about the journey which Artika has started on, and she is the author of 3 books. The 4th book is in print. So let's get over to her and ask her and learn more about her journey. Artika, good evening. Welcome to the program. Hanji, good evening. Lovely to be here. Thank you. How are you? All well, all well. Wonderful. This is my first interview in Sri Lanka, so that's great to have you on the show. So Artika, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਮੈਂ actually ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, and I've done my schooling in Amritsar and in Dalhousie. After I got married, I moved to Moscow with my husband, and ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ then we moved to Sri Lanka in the year 2000. So since then we've been here. We have 2 boys. They've grown up now, and so just everything has been revolving around them, because when you are abroad, you want your children to feel connected to their roots. Absolutely. I've just been busy now. Both are in universities, and I have all the time in the world to follow my passion, which is Wonderful. Reading and writing. Excellent. So reading and writing ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, of course university days ਦਾ ਹੋਏਗਾ, school days ਦਾ ਹੋਏਗਾ, but when did it come up to you ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਾਂ? ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਗੇਨ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਇੰਟਰੈਕਟ ਵਿਦ ਦੈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਸੰਡੇ ਦੇ ਸੰਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਮੰਦਿਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਹਾਊ ਡਿਡ ਇਟ ਆਲ ਸਟਾਰਟ? It started, when you're living in India and you have, or in a joint family, your grandparents are there, your parents are there, chachi, bua, mami, and they sort of encourage all the children to work together, learn together. So for me, it was a little difficult because I didn't have that family support system. So I started teaching my children what I had learned from my parents and my grandparents. And it slowly started. There was no Gurdwara in Sri Lanka also when we were here. It's just opened a few years back, about 5-6 years back. Ek Sindhi temple hega hai the, and I used to take them on Guru Nanak Dev Ji's Gurpurb there. So all this happened, where at home my husband and I, we were trying to instill the values in our children. India ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ purposely, at least once a year, ਤਾਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। So I think about few years back, I would say about 6 years ago, I just decided, I had this story. I didn't know I could, I would ever become a writer. I didn't want to write, but somehow there was this story brewing inside me. And the first book, my little Sikh handbook, is actually exactly in the way that I instilled and the values in my kids. So this story came, my younger son's name is Himmat. The older one is Hashmat, but I wanted a girl there as well, because Sikhi which girls no equal importance diti jandi hai. And I have grown up in a household where we are 2 sisters. Right. So that's how the name Nanki came, and Himmat. So it's exactly my journey with my children. And so that was how the first book happened. Excellent. So And basically the second book ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ happened. ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕਸ ਲਿਖੋ, ਲੇਕਿਨ once you think, ਹਾਂਜੀ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਬੁੱਕ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ
easy job, you know. Of course, you might write for your own self or you have a passion for reading, but when it comes to writing a book, that must have been a challenge. So how did you overcome that? And again, especially ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬੁੱਕਸ ਲਿਖਣੀਆਂ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਫਿਰ? उस इंस्पिरेशन तो देन आई सेड चलो लिख के देखने होएगा कि एंड आई मेड माय हस्बैंड रीड द बुक फर्स्ट एंड यू नो योर स्पाउस इज जनरली योर बेस्ट क्रिटिक. So I said, if you think it's something, then I'm going to take this forward. Otherwise, I'll just leave it like that. So he saw something in it and he says, you know, why don't you see how far this goes? Then I wrote the structure, made my sister read it, made my children read it. You know, I said, samajh aa raha hai ki is this exactly how we did things? So when I got the green signal from them, that's when I went to India and I met a friend, Anuj Bhari from Bhari Sons, very famous bookshop hegi and publishers. So he saw it and he says, are you sure you want to do this? And I said, yeah, I'm convinced about this. So that's how the first book just happened. And it was a success because I think ਉਸ time ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ books ਸੀਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕਦਮ. The first book got so much love. ਹਾਂਜੀ. ਕਿਹੜਾ ਸਾਲ ਸੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਬੁੱਕ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਸੀਗੀ 2000 and I'm just looking back, I mean now ਹੋ ਗਏ ਨੇ. This was in 2016 a story shuru hui si. Book was published in 2018. So it took me 2 years to get what I had made into a book. So 2018 it got published. So what was different in this book, Artika ji? It's more a story and it's more about how actually parents are interacting with children and talking about Sikhism. It's not ki tusi preach karo ki bhai is tarah karo, us tarah karo. It's about interacting with the children and making them understand. Wonderful. We'll talk more in details. It's time for a break. Let's go for a break. We'll come back and then learn more from you about your journey and especially ਇਹ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕੇ. ਸੋ ਵਿਲ ਬੀ ਸ਼ਾਰਟਲੀ ਬੈਕ ਐਂਡ ਵੀਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਵਿਦ ਦ ਡਿਸਕਸ਼ਨ. ਹਰ ਰੰਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਹਰ ਮਾਡਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ. ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ, ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਾ. ਬਸੰਤ ਮੋਟਰਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀ, ਡੈਲਟਾ, ਰਿਚਮੰਡ, ਐਬਸਫੋਰਡ ਜਾਂ ਵੈਂਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਬਿਲਡਰ, ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਸਾਰ ਸਕਣ. ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜਾਂ ਸੰਦੀਪ 6048259295 ਉੱਤੇ. ਪਾਪਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਉਦਾਸ ਹੋ? बेटा, तेरे चाचा दी कोरोना वायरस करके डेथ हो गई है क्योंकि उसने मेरे कहने के बावजूद भी टीका नहीं लगवाया. ਚਾਚਾ ਜੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਇਆ? ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਟੀਕੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਅਫਵਾਹਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਟੀਕੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ. ਪਾਪਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਸਿੱਖ ਹੈਲਥ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕਰੋ. ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੈਲਥ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਏ. ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਵੇਂ ਤੇ ਵਧੀਆ ਅਪਲਾਈਐਂਸਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟੋਵ, ਓਵਨ, ਫ੍ਰਿਜ, ਵਾਸ਼ਰ ਡਰਾਇਰ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ, ਫ੍ਰੀਜ਼ਰਸ ਜਾਂ ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚੋ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਪਲਾਈਐਂਸਸ ਤੇ. ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਸਰੀ, ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਤੇ ਚਿਲਵੈਕ ਵਿੱਚ ਹਨ. ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਅਪਲਾਈਐਂਸਸ ਮਿਲਣਗੇ. ਇਹ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੇ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇजेस ਫॉर ਬਿਲਡਰਸ ਐਂਡ ਹੋਮ ਓਨਰਸ. ਕਾਲ 6045904140 604 590 4140. ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਹੋਲਸੇਲ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਕੈਰੀ ਵੱਲੋਂ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆਜ਼ ਲਾਰਜੈਸਟ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਵੇਅਰ ਯੂ ਕੈਨ ਬਾਈ groceries, party wear, kitchenware at wholesale prices.
More than 5,000 products are displayed on the shelves for best prices, unique grocery buying experience, and high quality products. Come to 7843 128th Street, Surrey. They have also opened up their second branch on Fraser Street in Vancouver. ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 6045038787। ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ AMC ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ, ਆਟੋ, ਟਰੈਵਲ, ਬਿਜ਼ਨਸ, ਲਾਈਫ, ਰਿਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 9 ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਨੇ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 6045076666। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਆਰਤਿਕਾ ਅਰੋੜਾ ਬਖਸ਼ੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਬੋਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਰਤਿਕਾ ਜੀ ਨਾਲ। ਆਓ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੋਲੰਬੋ ਚਲੀਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਰਤਿਕਾ, ਪਹਿਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ, 2 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਬਟ ਅਗੇਨ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਕਸ ਕੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਐਂਡ ਐਜ਼ ਆਈ ਸੌ ਇਨ ਦੀਸ ਪਿਕਚਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ, ਦੀ ਸੀਮ ਟੂ ਬੀ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਟੂਨਸ, ਕੈਰੀਕੇਚਰਸ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਬਣਾਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਲਈ ਜਾਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ there should be color and it should be in smaller sentences ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ attention spans ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। and like ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, with my children I was always there for them, so I felt that with my books I want the parents to be with the children. And that is why the books were written in this format ki activities vi hegiyan ne, bachche color vi karde ne, questions vi puchange, because meri books vich jehde 2 hege ne protagonists, Himmat and Nanki, ਉਹ ਕਾਫੀ questions ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ and ਉਹਨਾਂ ਦੀ characteristics ਸਾਰੀ show ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ they are normal ordinary children, ਥੋੜੇ naughty ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਥੋੜਾ bore ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। So this is, like I said, it was easy for me to write this because this is how my children were when they were growing up. Okay. And meri ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ husband ਦੀ ਇੰਨੀ interaction ਸੀਗੀ ਤੇ and then I realized because ਅੱਜਕੱਲ parents ਕਾਫੀ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਆਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। I wanted to encourage parent-child interaction ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ activities, questions, puzzles, ਇਹ ਸਾਰਾ include ਕੀਤਾ। ਬਟ ਆਰਤਿਕਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਅੱਜ, ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਗਰੋਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਾਤਾ ਅਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਕਰਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਗਈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ, ਦੈਟ ਪਲੇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਰੋਲ ਇਨ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਅ ਚਾਈਲਡ ਵੈਨ ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਦ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਐਂਡ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬਿਲੀਵਸ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜੋ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਕੈਨ ਯੂ ਗਿਵ ਸਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ? ਲਾਈਕ the ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨ ਸੀਗਾ 3 tenets of Sikhism were that ਵੰਡ ਛਕਣਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਤੇ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਟੈਲ ਦ ਚਿਲਡਰਨ ਕਿ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ if you don't set an example ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਆਈ ਐਮ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਫॉर ਫੈਮਿਲੀ, ਫॉर ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵੀ ਹੈਵ, whatever little, ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ setting an example, teaching them, explaining them, ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੱਟਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ, that does not work, it doesn't go in the long run anywhere। ਤੋ ਆਈਡੀਆ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਓ ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ even if I feel like 5 ਸਾਲ, my books cater to children from 5 years and above, 4 to 5। ਤੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
by the time sometimes they are 15, 16, they are so busy getting their life together, getting admissions into colleges, universities, planning their future. But ਕਿਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 4, 5, 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? Because now you see, when COVID hoya, everywhere you could hear that gurdwaras were coming to help people, whichever country it may have been in. So ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਵੰਡ ਛਕਣਾ, ਤੇ all these things then come into your day-to-day life. ਵੈਰੀ ਟਰੂ, ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡਿੰਗ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2018 ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ, ਯੂ ਗॉट ਗੁੱਡ ਰਿਸਪੌਂਸ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਥੌਟ ਅਬਾਊਟ ਦ ਸੈਕੰਡ ਬੁੱਕ ਵਿਚ ਵਾਸ ਮਾਈ ਲਿਟਲ ਸਿੱਖ ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਨੰਬਰ 2 ਅਰਦਾਸ। ਸੋ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਇਸੀ ਫੋਕਸ ਤੇ ਰਹੀ, ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਸੀਗੀ ਦੈਟ ਅਰਦਾਸ ਅਸੀਂ ਸਭ ਸਿੱਖਨੇ ਆ। ਵੀ ਆਰ ਲਿਟਲ ਕਿਡਸ, ਸਮਟਾਈਮਸ ਵੀ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ ਇਟ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਖੁਦ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ more and more as you grow older, you try and you understand and you feel the meaning of the ardas. ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦ ਸਿਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, then the format of the book is similar with activities and questions. ਤੇ ਉਹ ਬਸ simplify ਕੀਤਾ ਹੈ meaning, because actually ardas is such a beautiful prayer. You are doing it for everyone. ਤੇ ਇੱਕ if I may take 2 more minutes and tell you, ਇੱਕ ਬੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੈਸੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੱਸੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਚੁੱਪ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੋ। ਆਈ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ਡ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਦੈਨ ਆਈ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ਡ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸਮਾਈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ, ਬਟ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਲਾਫਟਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ that is one thing that I put, that respect the ardas. But if your children are also smiling and trying to understand, you cannot regiment it. You cannot force them to follow what you are doing. It has to come from within. And if you make it easy for them, if you make them understand all this, then they fall in love with all this. Then it's easy. Very true, absolutely. Rather, children are encouraged, and once they feel they are getting that encouragement, they'll definitely follow the protocol, what we all follow. So, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਕਿਸ ਸਨ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਕਿਸ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ, and what was the response? 2019 ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ. So this was, the first book got such good response that second book was very quick. So it came, I think, within 6 months of the first book releasing. Okay, and then after that came the third book. So third book was My Little Sikh Handbook Travel Journal, and probably you visited Amritsar, and that prompted you to write this book. So how did this happen, and what does this book contain? Now this book was supposed to come out also in 2020, but because of COVID everything got delayed. So book 3 was ready, book 4 was ready, but COVID brought everything to a standstill. But ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ you feel that ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. This was more again the travel journal again is inspired by my own journey and the journey of my children, because ਅਸੀਂ ਵੀ travel ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, and we used to make little journal entries, file ਬਣਾ ਲਈ, postcard ਖਰੀਦ ਲਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ file ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ. This used to be a common hobby before the times of internet and television and all that, when we were growing up. So the same thing we did with, my husband and I did with our children, ki kithe vi jande sige, chalo kuch choti ji entry kar li, pictures khareed liya, postcards, ticket stubs. That inspired book number 3. So and it's not just about Amritsar, it's actually covering the journey from Delhi, because koi vi aanda hega India or Delhi vi jande ne, and train journey, train journeys, people have forgotten how interesting they used to be. Right. So it's giving a little exposure to children on Punjab, train journeys, Amritsar, and then a little bit extra. Tusi Disneyland vi jaoge, tusi ye book leke ja sakde ho, because there are entry pages that you can fill in. Okay, wonderful. Again, it's time for a short break. We'll go for a break. We'll be shortly back, and we'll continue with our discussion in the last segment and learn more from you as to what else is being planned, and ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ,
ਅਤੇ ਫੋਰਥ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਤੱਕ। है जुल्म ढाने का अंदाज भी कितना हंसी, हमारी जान पर बनाई है जब जब उसने अंगड़ाई ली। कभी खामोश रहते हैं, कभी शोर होता है। मोहब्बत में शरारत का मजा कुछ और होता है। दिल को जज्बात का तोहफा, खामोशियों को बात का तोहफा, खूबसूरती में जड़ी नजाकत अदाओं की चांद से मुखड़े को चांद सा तोहफा। भारत ज्वेलर्स, सच्चे प्यार की चमक जैसा। फाइल बिजनेस सेंटर सरी। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸੌਮਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਰਾਹੀਂ 5000 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੂਵਡ 100% ਸ਼ੁੱਧ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡਾਇਟਰੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਟ੍ਰੈਸ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ, ਇਨਸੋਮਨੀਆ, ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ, ਕਿਡਨੀ, ਬਲੈਡਰ, ਹਾਜ਼ਮਾ, ਆਈਸਾਈਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਇਲਾਜ, ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਮਸਾਜ ਲਈ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤੇਲ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਹੋਲਸੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਕਾਲ 604 628 2003। ਘਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਲ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਜੇ ਹੋਏ ਘਰ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰੇਮਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਤੱਕ, ਡ੍ਰੇਪਰੀ, ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਅਸੈਸਰੀਜ਼ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ SK ਹੋਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ 6048259295। ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ। ਟੈਂਪਰਰੀ ਸਟੇਟਸ PR, ਨਵੇਂ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਹਾਇਰ ਕਰਨੇ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰਸ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨੀਰਾ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ, ਜੋ ਕਿ 2006 ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਨੈਸਟ ਰਿਲਾਇਬਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 6045972284 604 597 2284। ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ ਬੈਸਟ ਹੋਮ ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਿਟਸ। ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਚਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਹੋਮ ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਿਟਸ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਣੀ ਪਛਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਹਨ। ਕਸਟਮ ਹਾਈ ਐਂਡ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਲਟੀ ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬੈਸਟ ਹੋਮ ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਿਟਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਕਾਲ ਕਰੋ ਸੁਰਜੀਤ ਢੇਸੀ 6045918171 604 591 8171। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਰਤਿਕਾ ਅਰੋੜਾ ਬਖਸ਼ੀ ਜੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕੋਲੰਬੋ ਤੋਂ। ਕੋਲੰਬੋ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਥਰੂ ਚਿਲਡਰਨ ਬੁੱਕਸ। ਅਤੇ 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਚੌਥੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਥਰਡ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਰੈਵਲ ਹੈਗਾ ਕੈਟਲੌਗ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਟੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਬੁੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਰਤਿਕਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪਲੇਸਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨ ਜਨਰਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ, ਜਨਰਲ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 5 ਪਲੇਸਿਸ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ। ਆਈ ਮੀਨ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਟੂਰਿਸਟ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਲਿਸਟਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਵਾਗਾ ਬਾਰਡਰ, ਐਂਡ there are few other places like Maharaja Ranjit Singh's museum. ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਮਬਾਗ ਗਾਰਡਨ ਸਿਰਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਾਮਬਾਗ ਗਾਰਡਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ 4th ਬੁੱਕ ਇਨ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ the Sikh Empire. So when we talk about the Sikh Empire, everyone starts from Maharaja Ranjit Singh. ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ when you're introducing the Sikh Empire to children, it starts from Guru Nanak Dev Ji and then it goes on to Guru Gobind Singh Ji and ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ and then it comes to Maharaja Ranjit Singh. ਤੇ ਉਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੇ ਉਹੀ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾ, ਗੁਰੂਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀਗੀ ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਐਮਪਾਇਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਣਿਆ। there were so many different aspects which children are not aware of. ਤੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਉਹ ਸੇਮ ਹੈਗਾ ਹੈ to make it interesting so that the children don't find it boring.
ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਜਨਰੇਟ ਹੋਏ। ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਦਰ ਇਜ਼ ਟੇਕਿੰਗ ਦ ਆਈਪੈਡ ਆਊਟ to find information for the children. So I'm trying to encourage the parents that if I've given you one fact, try and encourage your children to learn more. So you help them discover the other facts. Right. So that's on the Mighty Sikh Empire. Great. So ਇਹ ਕਦੋਂ publish ਹੋ ਜਾਣੀ ਜੀ? Hopefully देखो इस साल ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ beginning ਵਿੱਚ। But it's such a this is actually the work, it's a work from my heart. It's a work of love, so I'm not worried कि publish कद होएगी। मैंने ਜਿਹੜਾ response ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, once it goes out, that is making me happy. Wonderful. So ਬਾਕੀ publisher ਦੇ ਹੱਥ ਹੈਗੀ ਹੈ। Hay House is going to be the publisher for that. Oh wonderful, that's excellent. So ਹੁਣ ਇਹ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਰਦਰ ਕੀ ਪਲਾਨਸ ਨੇ ਕਿ ਇਸੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਟੀਨੇਜਰਸ ਤੱਕ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਬੱਚੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੋ ਆਫ ਕੋਰਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਚਾਹਣ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਚੈਲੰਜਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? Actually plan kuch nahi hega mera, because but I know that there is something more as far as Sikhi is concerned, which is ready to come out. So but I'm just letting it be, because this book, the first book, just happened. It was like it, I didn't need to plan anything, I didn't need to strive. The books have been happening, but I definitely know that there are things that need to be discussed with children, with teenagers, with young adults. So those definitely one will progress. Baki apna Punjab vich Sikhism vich culture inna zyada hega hai. I want to touch on that also. Thoda pride aaye sade culture vich, culture to bachchiyan do thoda exposure mile. But let's see what happens. Right. Dekhe Absolutely, you're right. There is we have a rich culture, but unfortunately the kind of culture that is depicted is something different in our songs and movies. So definitely work needs to be on that aspect also. But on the other hand, if I talk about what there is if I may interrupt you, if I may interrupt you, please. I have been getting suggestions from some of the little readers ki why don't you write about this person, because there are, I mean, everyone looks at superheroes. Sade Sikhi vich vi superheroes hege ne. They, I've been getting ideas and suggestions from children who are reading my books. Wonderful. So I'm going to cover that for sure, because they want to read about the people who have influenced us today, who have contributed and who have given sometimes even their lives for Sikhi. Absolutely. So that is definitely the next on the card. Right. ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਰਤਿਕਾ ਜੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਕਸ ਬੁੱਕਸ ਤੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੋ ਆਰ ਯੂ ਆਲਸੋ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਨ ਦ ਫਿਊਚਰ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਕੋਈ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਔਰ ਸਮਥਿੰਗ ਐਲਸ? Hanji, definitely. That's also, I mean, if it happens, it happens. But yes, that's one step forward. But definitely on reading and writing, thoda main zyada stress karni hai, because personally I like reading and writing. Jinna vi digital ho jaye world, but I think wo thoda reading, writing te importance deni chahiye hai. Absolutely. But let's see what the future holds. Right. And before I let you go, from your experience raising children, ਅੱਜ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ 'ਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਦੋਨੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਫਰੋਮ ਯੋਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, what message would you like to give to the parents who are watching this program all over the world? My message to the parents is, first feel it in yourself. And then impart the same to your children. Like I brought up COVID. I mean, COVID time to see seva da jazba dekho world over. That was very inspiring. Te jede bachche nahi jande sige, ya they did not feel proud of being a Sikh. Today, more children than
let's say in 2019, feel proud that जी. they are Sikhs, they are wearing turbans. ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਫੀਲ ਕਰੋ, set that example and then you can lead forward. ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. Absolutely. Artika ji, it was a pleasure talking to you. Thank you very much for your time. But before again I let you go, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ Amazon ਤੇ available ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, amazon.com, amazon.in, and in India they are available in the bookshops as well. Okay, excellent. Congratulations for And in taking this case somebody initiative. cannot find them, जी. yes, if they get in touch with me on Instagram, I will definitely guide them. ਜੀ ਐਂਡ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ soul.nightingale ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਸਟਾ ਹੈਗਾ ਹੈਂਡਲ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਆਰਤਿਕਾ ਜੀ, ਐਂਡ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ਜ਼ ਐਂਡ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਫॉर ਟੇਕਿੰਗ ਦ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅੱਜ ਐਸੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਣ. ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੀ ਵੀ ਆਸਥਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਮਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਊਰੀਓਸਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ. ਸੋ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ਜ਼. Thank you so much. It was a pleasure interacting with you and talking about the books. Thank you so much. Sat Shri Have a good Akal. evening. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ. ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਆਰਤਿਕਾ ਅਰੋੜਾ ਬਖਸ਼ੀ, ਕੋਲੰਬੋ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਨੇ. ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰਨ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ. ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਰਿਚ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਪੈਸੀਫਿਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ. ਇਫ ਯੂ ਆਲਸੋ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗਿਵ ਯੋਰ ਫੀਡਬੈਕ, ਯੂ ਕੈਨ ਕੰਟੈਕਟ ਮੀ ਐਟ 6046037555 through WhatsApp, or you can email me at harpreetsing@gmail.com. ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਦ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰਨ ਦਾ. ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਟੂ ਦ ਚੈਨਲ. ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਟੂ youtube.com/harpreetsing show. ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੈਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ. ਹੈਵ ਅ ਸੇਫ ਈਵਨਿੰਗ, ਸਟੇ ਹੈਲਦੀ ਐਂਡ ਇੰਜੋਏ yourself. ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸੁਖੀਬਾਟ ਮੋਟਰਸ ਦੇ ਓਨਰ ਸੁਖੀਬਾਟ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੱਖ ਸੁਖੀਬਾਟ ਮੋਟਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟਰੱਕ ਸੈਂਟਰ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟਰੱਕਸ ਬਾਰੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਸਪੇਸ, ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫਿਊਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਸੁਖੀਬਾਟ ਟਰੱਕ ਸੈਂਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਟੌਰ. ਵੈਨਕਾਸਾ ਟਾਈਲ ਅਤੇ ਸਟੋਨ ਸ਼ੋਰੂਮ ਇੱਕ ਐਸੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਲਸੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਟਾਈਲਸ, ਸਟੋਨ, ਮਾਰਬਲ, ਬੈਕਸਪਲੈਸ਼, ਮੋਜ਼ੇਕ ਆਦਿ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਟਾਲੀਅਨ, ਸਪੈਨਿਸ਼, ਚਾਈਨੀਜ਼, ਪੋਰਸਲਨ ਜਾਂ ਸਿਰੈਮਿਕ ਟਾਈਲਸ ਜਾਂ ਮਾਰਬਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਰਡਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਮਾਲਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟਾਈਲਸ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ 13042884 ਐਵਨਿਊ ਸਰੀ. ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 604 330 7363 604 330 7363.